ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್. In this chapter, we have already learned how acids react with metals. Okay, you know that which gas is produced? Hydrogen. Acids react with metals to produce hydrogen. Then bases also reacts with metals to produce hydrogen. Then acids react with metal carbonate to produce salt, water and carbon dioxide. And in the same way, acids react with metal hydrogen carbonate, that is also called as metal bicarbonate, to produce salt, water and carbon dioxide. Then we learned that acids react with bases to form salts and water only. Only salts and water will be produced. This reaction is called neutralization. Okay, then how will acids react on metal oxide? As you know that metal oxides are like bases. I repeat, metal oxides are like bases. So when they react with acid, which reaction occurs? Neutralization only. So salts and water is produced. So metal oxides are acting like bases. How to prove it? So take metal oxide and react with acid. We'll get salt and water. So metal oxide is a base. Okay, one example is calcium oxide. Calcium is a metal, metal oxide is a base. Then bases react with non-metal oxides. When we take non-metal oxides like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc., with bases we get salts and water. This proves that non-metal oxides are acids. Non-metal oxides are acids. So shall we repeat? Metal oxide is can you see? Metal oxide is base. That's why it reacts with acid. Whereas non-metal oxide, can you see? Non-metal oxide is acid, so it reacts with bases to produce salt and water. Don't confuse. Next, as you all know that all acids have H plus ion and all bases have OH minus ion. But will they have by themselves, or do you need to add water to produce that? You should know that without water, acids do not behave like acids and bases do not behave like bases. Why? Because without water, acids cannot produce H plus ion, and without water, bases cannot produce OH minus ion. Why it is like that? We will prove it with some activities. Okay, the diagrams in the activities are slightly blur because we won't get completely clear diagrams from the textbooks and other sources. So I'll read out for you. If you just see the diagram enough, no need to see clearly. Okay, if it is not clear also, don't worry, but listen and see togetherly. If you listen and see, so I will understand. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೂ ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ವಿಷಯನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ. ವಿತ್ ಅ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್.
ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣದು, ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈಗ ಏನೇನಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಗೀಜ್ದಂಗಿದೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪೀಸಸ್, ಓಕೆ, ಸುಣ್ಣದ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಪೀಸಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. I'll repeat the reaction. When sodium chloride reacts with sulfuric acid, hydrochloric acid and sodium sulfate is produced. ಆದರೆ will not call it as hydrochloric acid because there is no water, so we call it as hydrogen chloride gas. What is produced? Hydrogen chloride gas, HCl ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ HCl ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೈ, ಸೊ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈ. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡ್ರೈ HClನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಡ್ರೈ HCl ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ HCl ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ HCl ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಡ್ರೈ HClನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ HCl ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಶುಡ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರೈ HCl ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈ HClಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ H+ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, H+ ಅಯಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಡ್ರೈ HCl ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, HCl ಇದ್ದಿದ್ದು H+ ಮತ್ತು Cl- ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ H+ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ H+ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರೈ HCl, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಪ್ blue litmus paper in water. Now do the same thing. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? What will we do? We take the blue litmus paper and we will allow HCl to pass through it. ಡ್ರೈ HCl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ ನಾವು. ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? HCl. ಅದು ಡ್ರೈ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೈ HCl ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ರೆಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು? ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಡ್ರೈ HCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, HCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಡ್ರೈ HCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, HCl ಅಯೋನೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. HCl ಅಯೋನೈಸಸ್ ಇಂಟು H+ ಆ್ಯಂಡ್ Cl-. ದಿಸ್ H+ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ H+ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, H+ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? acidic and basic properties are shown only in presence of water.
ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H+ ions, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ H+ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಈ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್? H2O. ಸೊ ದಿಸ್ H2O ಆ್ಯಂಡ್ H+ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ H3O+. ಏನಾಗುತ್ತೆ? H+ ಆ್ಯಂಡ್ H3O+ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ H+ ಆ್ಯಂಡ್ H2O ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ H3O+. ಈ H3O+ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. H3O+ is called hydronium ion. So this hydronium ion or H+ is the reason for acidic nature. ಹಾಗಾಗಿ H+ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು? ವಾಟರಲ್ಲಿ. H+ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು? ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು? H+Aq ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ H+Aq. ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ H+ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು H+ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ H3O+ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ H3O+ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ H3O+ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ H2O, ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H+ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? H+. ಸೊ ದಿಸ್ H+ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2O ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H3O+, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಈ H3O+ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. H3O+ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಬೇಸ್. ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ OH- ಅಯಾನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಈ OH- H2O ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ OH- ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವಾಟರ್. OH- ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ವಾಟರಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ NaOH, ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಟರ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಲೂ in presence of any bases. Why? Because bases do not produce OH- ion without water. So that's why what we do, we dip litmus paper in water. ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ OH- ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ H+ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ acid, it produces H+ in water. If it is base, it produces OH- in water. Then only we can recognize it as a base or acid. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್? ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? OH- ಬರೀ OH- ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. OH- ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು? H+Aq ಅಥವಾ H3O+. H3O+Aq ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ H3O+ ಅಂದ್ರೇ ಅದರಲ್ಲಿ H2O ಇದೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. H2O ಮತ್ತು H+ ಸೇರಿನೇ H3O+ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ H3O+Aq, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ H+Aq. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ H+Aq ಅಂದರೆ ಏನು? H+ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು H3O+ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ H3O+ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಬೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ OH- ಅಯಾನ್ಸ್. OH- ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಆಗಿನೇ ಈ ಬೇಸಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ Na2SO4. ಬಟ್ ದಿಸ್ HCl ಇಸ್ ಡ್ರೈ, ಯಾವ ವೆಟ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ HCl ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಡ್ರೈ HClನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್
ಡ್ರೈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಡ್ರೈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ನ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2O ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H3O ಪ್ಲಸ್. ಈ H ಪ್ಲಸ್ಸು ವಾಟರ್ನ ಅಂದರೆ H2O ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ರೀಸನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ H ಪ್ಲಸ್ AQ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ OH ಮೈನಸ್ AQ. ಯಾಕೆಂದರೆ OH ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, OH ಮೈನಸ್ AQ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಯಾವ ಬೇಸಸ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾವೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿಗಳು ಬೇಸಸ್ಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್ಸೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ? In the first column of periodic table or the first group of periodic table you have lithium, sodium, potassium alva. Second column magnesium, calcium, beryllium. Okay, so all these iveredu ideyalla idanna ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? In the first column we have alkali metals, in the second column we have alkaline earth metals. Okay, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬೇಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಬಂತು? ಆಲ್ಕಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ವಾಟರಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತದು. ಅಮೋನಿಯಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಅಮೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ NH3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NH4OH. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, NH4OH. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೇ ಅವು ಆ ಥರ OH ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ, CuO ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕೆ. CuO ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್. CuO ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್, ಬಟ್ ಇದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ. MgO ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ. PbO ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. So these are also bases but not alkali because they are not soluble in water.
ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಓ ಹೆಚ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಸಸ್ಸು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವತ್ತು? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸಸ್ಸೇ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್, ಬಟ್ ಅವು ಆಲ್ಕಲಿ ಆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? CuO, MgO, PbO ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ದಿ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, potassium hydroxide and ammonium hydroxide ಅಥವಾ ammonia, or you can write ammonia also. But some bases like CuO, that is copper oxide, MgO, magnesium oxide, PbO, lead oxide are bases but not alkali because they are not soluble in water. Soluble spelling ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, SOLL ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, SOLUBLE. ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪು ಬರಿಬೇಡಿ. ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು ಬರೋದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬರಿಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, why should we dilute concentrated acids? Why should we use dilute acids for experiment and not concentrated acids? So first ನೋಡೋಣ. Dissolving acids and bases in water is exothermic. Dissolving acids and bases in water is exothermic. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊರಗೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್. ಸೊ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಹೀಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಖದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So when we put acids or bases into water, or when we react acids or bases with water, we know that it is exothermic. It produces lots of heat. Okay, so we should pour slowly drop wise, and we should not keep acids and water or bases and water near our body or face. We should wear gloves. We should take permission of teacher, or we should do in the presence of teacher. And we should keep the first aid kit ready. Okay, are you understanding? So next question, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ H+ AQ. ಓಕೆ, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ OH- ಕೂಡ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ವಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H+ ಮತ್ತು OH- ಅಥವಾ H3O+ನ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್? ಇಫ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಇಫ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು? ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ನೋ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ of an acid or base is measured by using pH scale. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನದು? ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್? ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ದಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಹೌ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್. ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 14. ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಹೆಚ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿಂತಿರೋದು. ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓ ಹೆಚ್ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಓ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಪಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಹೆಚ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಸ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಟ್ಮಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ರೆಡ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 to 14 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫ್ರಮ್ 0 to 14 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ 7 ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. 7 ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅ ಪಿ ಎಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಪಿ ಎಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಪಿ ಎಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ? ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 0 to 14. ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಂಜ್ ಇದೆ? ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 14. -1 ಇರಲ್ಲ, 15 ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 14. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 7 ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ 7 ಇಂದ 0, ಫ್ರಮ್ 7 to 0 ಆರ್ 0 to 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಹಾಗಾದರೆ 7 to 14 ದಟ್ ಈಸ್ 14 to 7 ಬೇಸಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 0 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. 1 ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 0ಗಿಂತ. 3, 4, 5, 6 ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 6.9 ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇನ್ನೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 0, 0.1. 0 ಅಂದರೆ ನಾಟ್ 0, 0 ಇರಲ್ಲ. 0.1, 0.2, 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, 2 ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 3, 4, 5, 6 ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7th ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 8 ಏನು? ವೀಕ್ ಬೇಸ್. 9 ಏನು? ವೀಕ್ ಬೇಸ್. 10 ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 11 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 14 ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, 7ಇಂದ 0 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 7ಇಂದ 14 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಫ್ರಮ್ 7 ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫ್ರಮ್ 7 ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 14 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 0 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು
ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬೇಸಸ್ಸು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ದ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್. ವೆನ್ ಯು ಡಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಕಲರ್. ಯಾವ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿರಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೋ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. If it shows blue color, strong base. If it shows light blue or green, weak base. If it shows bright red color or dark red color, very strong base. Strong acid. If it shows dark red color, strong acid. If it shows orange color, weak acid. If it shows yellow color, weaker acid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೇನೇನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬರೋಣ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಪೇಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ 7 ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸು ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ H+ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ OH- ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. H+ ಇದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ, OH- ಇದೆ ಬೇಸ್ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋನೂ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ HCl ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದು 1 ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಕಡೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು. ಮತ್ತು ನೀವು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಬರ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿರೋ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಲೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಉಳ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಾಯಿ ಸುಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ಬಟ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಲೈಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? NaHCO3, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಬೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್, ಸೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾಮೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಲೀಚಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಂತ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಪೌಡರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂದರೆ NaOH, KOH, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ 13-14ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕರೋನಾ, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ MES ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PH ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, PH ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. PH ಪೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 30-40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀಲಿ. ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ಮನೇಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು PH ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ. ಸರ್, ಈ PH ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿಗೂ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ? ಹಾಗೆ ಈ ಜೇನುನೊಣ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Which is the hardest part in your body? Enamel. Teeth is made up of
3 ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೂತ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಲೇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಎನಾಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಂಟಿನ್. ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಪ್. ಎನಾಮಲ್, ಡೆಂಟಿನ್, ಪಲ್ಪ್, ಈ 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಾಮಲ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪದರ ಯಾವುದು? ಎನಾಮಲ್. ಸೊ ಎನಾಮಲ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಎನಾಮಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎನಾಮಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಕೇಟ್? ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯುತ್ತೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಊಟ ತಿಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೋ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಊಟ ಆದಮೇಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನಾರೋ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೂರೇ ಚೂರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸ್ 8-9 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಬೇಸೇ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಉಳಿದ್ರೆ? ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸಸ್ ಫುಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಫುಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸಸ್ ಫುಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೀತ್. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಟೀತ್. ನಮ್ಮ ಆಹಾರನೇ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೂರಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉಳಿಯೋಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾರು ತಿನ್ನಿ, ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀರಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿತೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾರು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಏನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲೂ ತಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯಿನ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೌತ್ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಹಾರ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅದು ಆಹಾರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಆಮೇಲೆ ತಂತಾನೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಹಾರನ ತಿಂದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎನಾಮಲ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬೋದಂತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಲ್ಲೊಳಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್, ಸೊ ದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೀತ್. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್. ತುಂಬ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಹನಿ ಬಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಯು, ಬೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ವಿ ವೋಂಟ್ ಸೇ ಬೈಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಂದಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕೊಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್, ಬಟ್ ಬೀಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಜೇನುನೊಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೊಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹನಿ ಬಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್, ಕಣಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಡ್ಜ, ಕೆಂಜ್ಗ ಅಂತೇನೇನೋ ಕರಿತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲ, ಈ ಗೂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮರದಲ್ಲಿ. ಅವು ಜೇನುನೊಣ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HCl ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೋವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಕೊಂಡಿನ ಕಿತ್ತೆಸ್ದು ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? 9 pH ಅಂದರೆ ಬೇಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ನ ಈಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್, ಬಟ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್, that can be neutralized by bases like sodium bicarbonate or baking soda. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೂರು ನೀರಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಬರ್ನಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಖಾರ ಗೀರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾರ ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಏರಿಯಲ್ಲು ಟೈಡೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಸೊ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಬೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಕಲಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಬೇಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ H+ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ಯಾವಾಗ OH- ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.